दीप सिद्धू की मंगेतर सीधा सीधा टीवी चैनलों से कह रही है कि गुरु ज्ञानी ते चेला तूफानी। कि वाकई इस दे पिछे कोई किसी का षडयंत्र सीगा या वो जो कह रही है वो बिल्कुल सच कह रही है। किसी ने उन्होंने आके पिछों हिट कर दे, कोई उन्होंने आके साइड तो हिट करता है जां अगे गड्डी उहदे ला के उहदा संतुलन जिहड़ा बिगाड़दा हैगा, उन्होंने तो आपां कह सकते हैं कि ये किसी ने रोड ते जंदे साजिश के तहत उन्हां नाल एक्सीडेंट करके उन्होंने मलकी मरवा दिता गया। लोग यही सवाल करते हैं कि गड्डी चकनाचूर हो गई, लोहे की गड्डी पाट जाती है, दीप सिद्धू वो इन्ना जख्मी हो जाता है, इन्ने गहरे जख्म उसकी मौत होती है और ये बीबी जी झरीट भी नहीं आती। अकाल पुरख का एक देखो जिस जीव नूं बचाउणा है वो बचा लैंदा हैगा। सो ये हो सकता है कि समाज के सामने सच आउणा सीगा। ये बीबी जो उन्हां दी मंगेतर सीगी, इनू 1 साल का समा क्यों लगा, मतलब कि ये सच लैके आउण सामने इस चीज़ का तो सच शक की सूई घुमदी है। इन्नी देर चुप कराई गई, चुप रखी गई, तो या फिर ऐसा की वजह लगता है तुहानू कि 1 साल के बाद तैयार होके स्क्रिप्ट लैके सारा कुछ करके और आन के कैमरे मूहरे आ जाना, चैनलों पर आ जाना। कहते हैं कि जो किसी की गुड्डी चढ़ी हो ना कभी टका के तो वो गुड्डी बो करने वास्ते ना बड़े जुगाड़ लाए जाते। पंजाब के जिहड़े हालात है इन्हां नूं अगर कोई बिगाड़न की साजिश रच रहा जां तुसीं ये गल कहो कि किसी की गुड्डी चढ़ी, इत्थे किसी की गुड्डी नहीं चढ़ी हैगी। पंजाब उही है और उही रहेगा। तुहानू वाकई ही लगता है कि वारिस पंजाब जथेबंदी है जिहड़ी उहदे फाउंडर सी वो ज्ञानी ने और जिन्हां को हुण मुख सेवादार है वो भी तूफानी ने। वारिस पंजाब का मतलब की हुंदा है कि जिहड़े वारिस है जिहड़े पंजाब च जम्मे हुए वो सारे ही वारिस है, कोई भी वारिस तो बाहर नहीं है। सो वारिस पंजाब के असीं किसी अलग नज़रिए नाल नहीं देख सकते। सारे ही पंजाब के जिहड़े पैदा हुए बच्चे है, चाहे वो किसी भी धर्म नूं बिलोंग करते हैं, सारे ही वारिस पंजाब के है। जिहड़े कुछ साडे वीर ये गल कहिंदे हैगे आ कि असीं गुलाम हैं, मैं कहना कि जे गुलामी की परिभाषा सीखनी है तो करीब जिहड़े साडे गुआढ़ी मुल्क उन्हां तो जाके सीखनी चाहिए है कि उत्थे गुलामी की चीज़ होंदी है। असीं गुलाम नहीं है, असीं आज़ाद हाँ। दीप सिद्धू नूं अगर शहीद का दर्जा दिता गया ना तो फिर मैनूं तो लगता है कि फिर जिहड़े 700-800 जिहड़े शंभू बार्डर ते दूजे तीजे फिर किसान ही फिर उन्होंने भी शहीदों का दर्जा दे दो। फिर एक गल यह है कि जिहड़े दीप सिद्धू नूं शहीद का दर्जा दे रहे सीगे वो किसी वेले वो दीप सिद्धू अपनी जान बचा के ते वो बाइक लैके भज्जिया सीगा ते असीं उही लोग हैगे जिन्हां ने दीप सिद्धू नूं उत्थों भजाया सी। मेरी हुण गड्डी मैं गड्डी ते आया, मेरी गड्डी वाजूगी, कोई मैं चंगे काम कीते तुसीं मैनूं शहीद बना दो। जे कोई अमन शांति की गल करेगा वो बड़ा सत्कारयोग है, ठीक है। उम्र का सानूं तकाजा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जे कोई धर्मां दा ये कोई तड़का लाउंदा है जां कोई अमन शांति भंग करता है खास करके पंजाब दे विच, मेरी नज़र दे विच मैं नहीं समझदा। रीना राय दी जिहड़ी इंटरव्यू है इहदे नाल भाई अमृतपाल सिंह खालसा उसकी सोच नूं कोई झरीट नहीं है। ये बीबी है जिहड़ी भाई अमृतपाल नूं लै ते नहीं बैठूगी। जिहड़े कुछ साडे वीर ये गल कहिंदे हैगे आ कि असीं गुलाम हैं, मैं कहना कि जे गुलामी की परिभाषा सीखनी है तो करीब जिहड़े साडे गुआढ़ी मुल्क उन्हां तो जाके सीखनी चाहिए है कि उत्थे गुलामी की चीज़ होंदी है। असीं गुलाम नहीं है, असीं आज़ाद हाँ। भाई अमृतपाल दे तूफान तो बाद पंजाब दे विच दीप सिद्धू की मंगेतर लै आई है सुनामी और दीप सिद्धू की मंगेतर सीधा सीधा टीवी चैनलों से कह रही है कि गुरु ज्ञानी ते चेला तूफानी। इसे उपर चर्चा कर ली साडे नाल माझी तो एक बहुत ही निडर और दलेर इंसान जिन्हां दा वास्ता समाज सेवा के नाल है, दुखियां दे दर्द वंडाउण दे नाल है। PCT सोसाइटी के फाउंडर ने, नाम है जोगिंदर सिंह सलारिया। सलारिया साहब तुहाडा साडे स्टूडियो च बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। सलारिया साहब, यह जो मुद्दा उठिया अचानक पिछले 2 कुछ दिनों तो बिना साह लए ड्रैस चेंज कर करके वख चैनलों के उत्ते दीप सिद्धू की मंगेतर जो अपने आप को कहती है, सो नाम है रीना राय, सो उन्हें वालों यही कहा जा रहा है कि दीप सिद्धू ਉਹਦਾ एक्सीडेंट होया, ਉਹਦੀ मौत हुई है, शहादत का दर्जा बहुत बड़ा हुंदा है, सो ਉਹਨੂੰ शहीद ना गिणिया जाए। ਉਹਦਾ एक्सीडेंट होया वो एविडेंसा पेश करती पई है और गल कहती पई है कि गुरु ज्ञानी ते चेला तूफानी। ये बारे की कहते हैं? मैनू लगता है कि जो रीना राय कह रही हैगी आ, जो ਵੱਖ-ਵੱਖ इंटरव्यूआं मैं देखियां सुनियां हैगियां,
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਚੈਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ષਡਯੰਤਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਰਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬਿੰਦਾਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੈਟਸ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਣੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਦਾ ਟਰਾਲਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖੜੇ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਹੁਣੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਸਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਟਰਾਲਾ ਖੜਾ, ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਖੜਾਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ 100 200 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੜੀਏ,
ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਐਸੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੈਟਿੰਗ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਿਟਡ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਗਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੈਟ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਗੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਈ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੰਗੇਤਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੋਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦਾਵਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਚੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਘੜੀ ਟਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਬੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਜੁਗਾੜ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਚੈਨਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਐਸੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰੇੜੀਆਂ ਆਉਣ ਡੈ ਪਈਆਂ, ਬੁੱਲ ਸੁੱਕਣ ਡੈ ਪਏ। ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮ ਅਕਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਉਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰੀਨਾ ਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਖਿਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸક્ષਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਔਰ ਜੋ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਜਲਦੀ ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੂਫਾਨੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਹੋਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕ ਸਾਫ਼। ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨੀਏ? ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 700-800 ਜਿਹੜੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭੱਜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਹੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੋਗੇ? ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਦੋਗੇ? ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ? ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨੂਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨੇ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੂਫਾਨੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੂਫਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂੰਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਕੀ ਆਈ? ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਓਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਹੋਰ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸક્ષਮ ਹੈ, ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਸਮਝਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਬੀਬੀ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚੈਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ? ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਗਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਗਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੌਂਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਧਰਮ ਸਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੰਖੇਪ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛਾਂ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਚੈਟਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ PCT ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਖਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਆਈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਰ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ TV NRI।